are going to learn choice and regulations in marriage. That is 9th unit of this course. The object of the courses are define the institution of marriage in India, discuss the various legal aspects related to marriage and dissolution, discuss variations in pattern of selections of spouse, examine the issue of divorce and remarriage. You have already learned what is the institution of marriage, and in this unit we are also going to look some more new concepts in marriage, types of marriage and rules governing marriages. Some aspects will be brought out again to refresh your memory. That is, first is variations in concept of marriage. There are a lot of variations in the concept of marriage. As with most institutions related to kinship, scholars have devoted much time to defining marriage. Not every society has a similar pattern of marriage. എല്ലാ സൊസൈറ്റിക്കും ഒരേപോലെയുള്ള പാറ്റേൺ അല്ല മാരേജിലുള്ളത്. ഓരോ സൊസൈറ്റിയിലും അതിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. There are as many forms of marriage as there are different types of family system. ഒരുപാട് ഫാമിലി സിസ്റ്റം തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മാരേജ് systems also have many forms. The form of family may influence the marriage pattern. For example, in societies where the extended family is the norm, we find decision regarding marriage being made by the elders and often determined by economic considerations. അത് മാരേജ് അനുസരിച്ച് സൊസൈറ്റി വേർ ദ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലി എക്സിസ്റ്റിംഗ്, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാരേജാണ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജസ് വേർ ദ നോം among royalty across the world dictated by political and economic consideration. While the most commonly known type of marriage is the monogamous marriage, where one man and one woman enter into matrimony. Some societies may have polyandry and polygyny. In societies where polyandry is the norm, a woman is polyandry means a woman is married to more than one man at a time. In case the woman marries a man and his brothers, then it is known as fraternal polyandry. Some examples of societies where polyandry is the norm are Toda, Kota and Kashi. ഈ ട്രൈബ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത്തരം type of marriage നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി polygyny on the other hand refers to a marriage type when a man marries more than one woman at the same time. ഇനി polygyny എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൾ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന രീതി. If the man marries a woman and her sisters, then it is known as sororate polygyny. ഇനി ഒരാൾ ഒരു സ്ത്രീയെ അവരുടെ സഹോദരിമാരെ മാരേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പിനെ പറയുന്നതാണ് sororate polygyny. Examples of societies where polygyny marriages is the form norm are Gondas and Baikas in India. Lewis Morgan writes about the various stages of evolution of the institution of marriage. Institution of marriage are evolution. അദ്ദേഹം ലൂയിസ് മോർഗൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം, these stages are ആ evolution stages മാരേജസിൽ കാണുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ consanguineous marriage. ആദ്യത്തെ ടൈപ്പാണ് കോൺസാങ്കുനസ് മാരേജ്. കോൺസാങ്കുനസ് മീൻസ് ബ്ലഡ് എൻഡോഗമി എമംഗ് ബ്ലഡ് റിലേഷൻസ്, ബ്ലഡ് റിലേഷൻസിന്റെ അടക്കമുള്ള എൻഡോഗമി, അതിനെയാണ് കോൺസാങ്കുനസ് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഗ്രൂപ്പ് മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവറൽ മെയിൽസ് മാരീഡ് സെവറൽ വുമൺ വിത്തിൻ എ ഗ്രൂപ്പ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ കുറെ ആളുകൾ കുറെ സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതി, അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് മാരേജ്. പിന്നെ സിൻഡസ്മെയിൻ മാരേജ്, ടെമ്പററി പെയറിംഗ് ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വുമൺ വിത്തൗട്ട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. ഒരു റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഇല്ലാതെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് പേയേഴ്സ് ആകണം മെൻ ആൻഡ് വുമൺ, അവരെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് സിൻഡസ്മെയിൻ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് പാട്രിയാർക്കൽ മാരേജ്, a type of polygamous marriage with one man marrying several women. Patriarchal marriage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a type of polygamous marriage ആണ്, with one man marrying several women. ഒരു പുരുഷൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതാണ് പാട്രിയാർക്കൽ മാരേജ്. മോണോഗമി, the most prevalent form of marriage in contemporary society, where a man and woman enter into a marital bond. ഏറ്റവും കൂടുതൽ
സ്ഥിരതയും നിലനിൽപ്പുള്ള മാരേജാണ് മോണോഗമി. ദ മോസ്റ്റ് പ്രിവലന്റ് ഫോം ഓഫ് മാരേജ് ഇൻ കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റി. സമകാലിക സൊസൈറ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് മോണോഗമി, പ്രചലിതമായിട്ടുള്ളതും. വേറെ മാൻ ആൻഡ് വുമൺ എൻ്റർ ഇൻ ടു എ മാരിറ്റൽ ബോണ്ട്. ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയും മാരിറ്റൽ ബോണ്ട് ആയി ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്, അതാണ് മോണോഗമി. ഓൾദോ മെനി സ്പെസിഫിക് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് മോർഗൻസ് എവല്യൂഷണറി തിയറി ഓൺ മാരേജസ് ഹാവ് ബീൻ റിജക്റ്റഡ്. പല ആസ്പെക്റ്റും മോർഗൻസിന്റെ തിയറിയിൽ പല ആന്ത്രോപോളജിസ്റ്റും റിജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ ബട്ട് ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ മേക്കിംഗ് ദ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് ദ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹാസ് ഇൻസ്പയർഡ് ആൻഡ് ഇൻഫോംഡ് ബൈ മെനി തിയറീസ്. ഇനി അതനുസരിച്ച് കാത്തലിൻ ഗൗ അവരുടെ ആർട്ടിക്കിള്, മാരേജ് എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിള് മാരേജിന്റെ പല രീതിയിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതായിട്ടുള്ള ഷീ ഗീവ്സ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ 1951 ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് മാരേജ് വിച്ച് സേസ് മാരേജ് ഈസ് എ യൂണിയൻ ബിറ്റ്വീൻ എ മാൻ ആൻഡ് വുമൺ സച്ച് ദാറ്റ് ദ ചിൽഡ്രൻ ബോൺ ടു ദ വുമൺ ആർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് പാരൻസ്. അപ്പൊ മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂണിയനാണ് ബിറ്റ്വീൻ എ മാൻ ആൻഡ് എ വുമൺ. ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള യൂണിയനെയാണ് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്തിനു വേണ്ടി? സച്ച് ദാറ്റ് ദ ചിൽഡ്രൻ ബോൺ ടു ദ വുമൺ. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീക്ക് ആ മാരേജിലൂടെ ജനിക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടി ആ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഓഫ് ബോത്ത് പാരൻസ്. രണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ, മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും ഒരു നിയമപരമായിട്ട് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അധികാരമുള്ള ഒന്നാണ് ആ കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു മാലിനോവ്സ്കി, മാരേജ് ഇസ് എ കോൺട്രാക്ട് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ. മാലിനോവ്സ്കിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ കോൺട്രാക്ട് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ. കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കുക, അവരെ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുക, പരിപാലിക്കുക, അതിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് മാരേജ് എന്നാണ് ഇവിടെ മാലിനോവ്സ്കി പറയുന്നത്. വെസ്റ്റർമാർക്ക് ഡിഫൈൻസ് മാരേജ് ആസ് റിലേഷൻ ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ മെൻ ടു വൺ ഓർ മോർ വുമൺ വിച്ച് ഇസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ കസ്റ്റം ഓർ ലോ ആൻഡ് ഇൻവോൾവ്സ് സർട്ടൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ബോത്ത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് എൻ്ററിംഗ് ദ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഇറ്റ്. ഇവിടെ മാലിനോവ്സ്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വെസ്റ്റർമാർക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കുറേം കൂടി വിപുലീകരിച്ച രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ പരസ്പരം വിവാഹിതരാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കസ്റ്റം ഓർ ലോ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് സർട്ടൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്, രണ്ടുപേർക്കും ചില അവകാശങ്ങളും അധികാരങ്ങളും ഉണ്ട്, ചില കർത്തവ്യങ്ങളും ഉണ്ട് രണ്ടുപേരും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് എൻ്ററിംഗ് ദ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ, കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലും രണ്ടുപേർക്കും ചില ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും അവകാശങ്ങളും എല്ലാം ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വെഡ്രോക്കിന്റെ, വെസ്റ്റർമാർക്കിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. അടുത്തത് ജേക്കബ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേൺ, അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മാരേജ് ഇസ് എ ടേം ഓഫ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഓഫ് പ്ലൂറൽ മെയിൽസ്, ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സെറിമണി ഓഫ് യുണൈറ്റിംഗ് മാരിറ്റൽ പാർട്ട്നേഴ്സ്. ഡൈവോഴ്സ് ആൻഡ് റീമാരേജ്, അടുത്ത പോയിന്റാണ് ഡൈവോഴ്സ് ആൻഡ് റീമാരേജ്. ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫാമിലി ആൻഡ് മാരേജ് ആർ ഇന്റർവിൻഡ്. അപ്പൊ മാരേജും ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. വൺ ഓഫ് ദ ടേംസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഫാമിലി യു മേ ഹാവ് കം അക്രോസ് ഇസ് എ ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഫാമിലി. അപ്പൊ ചിലയിടത്തൊക്കെ ഫാമിലിക്ക്, അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും കുറെ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്, ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണെങ്കിലും റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്. അത് തെറ്റു വരുമ്പോഴേക്കും ഫാമിലിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഫാമിലി ആണെന്ന്. അതുപോലെ മാരേജ് കേസസിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ ബോണ്ട് തെറ്റിപ്പോവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഡൈവേഴ്സ് അതുപോലെ റീമാരേജ് എന്നുള്ള ആ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം, വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഡൈവേഴ്സ്. വെൻ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ മാരേജ് ഡിസൈഡഡ് ടു ദ പാർട്ട് വേസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിഫേർഡ് ടു എ ഡൈവേഴ്സ്. പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ മാരേജിലെ പങ്കാളികൾ രണ്ടും വേർപെടാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെയാണ് ഡൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദർ ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ റിലിജിയൻ ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സ് ആസ് ഇൻ മെനി സൊസൈറ്റീസ്. മിക്കവാറും സൊസൈറ്റികളിൽ ഡൈവേഴ്സും റിലിജിയനും തമ്മിലൊരു സ്ട്രോങ് ലിങ്ക് തന്നെയുണ്ട്. മാരേജ് സാങ്ഷൻഡ് ബൈ റിലീജിയസ് റിച്വൽസ് ആൻഡ് സാങ്ഷൻ.
ഒരുമാതിരി എല്ലാ സൊസൈറ്റികളിലും തന്നെ മാരേജ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിലീജിയസ് റിച്വൽസിൽ കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ റിലീജിയനും ഡൈവേഴ്സും തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫോർ ദിസ് റീസൺ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് യൂണിയൻ ഗവേൺഡ് ബൈ റിലീജിയസ് റെഗുലേഷൻ ഈ സീൻ ഇൻ നെഗറ്റീവ് ലൈറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നായി ചേർത്തിട്ടുള്ള മാരേജിലൂടെ ഒന്നായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളതിനെ മാരേജിന്റെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റോമൻ കാത്തലിസിസം ഡസ് നോട്ട് അലൗ ഡൈവേഴ്സ്. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് റോമൻ കാത്തലിക്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡൈവേഴ്സ് അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അവിടെ കാത്തലിക്സിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചത് മനുഷ്യൻ വിയോജിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയുണ്ട്. ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റി, ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആൻഡ് അസോസിയേറ്റഡ് എക്കണോമിക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ചേഞ്ചിങ് റോൾസ് ഓഫ് വുമൺ ഹാവ് ബീൻ സീൻ ആസ് സം ഓഫ് ദ കോസ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സസ്. ഇപ്പൊ ആധുനിക യുഗത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഡൈവേഴ്സിന്റെ റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ്. വിവാഹമോചനം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഗ്രോത്ത്, ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ഫോർമേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ അസോസിയേറ്റഡ് എക്കണോമിക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ചേഞ്ചിങ് റോൾസ് ഓഫ് വുമൺ, അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇതെല്ലാം ഈ ഡൈവേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഡൈവേഴ്സ് റിക്വയർസ് എ ലീഗൽ സാങ്ഷൻ ആൻഡ് ഫോളോ സർട്ടൻ ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സ്. ഡൈവേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ട് ചില ലീഗൽ സാങ്ഷനും അതുപോലെയുള്ള ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതോടുകൂടിയ ഡൈവേഴ്സ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സച്ച് ലോസ് ഇൻ ഇന്ത്യ വിൽ ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ലിറ്റിൽ ലേറ്റർ. ഫോർ ഡർക്കിം ദ ഇൻക്രീസിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സ് വാസ് കോസ് ഓഫ് കൺസേൺ. ഡർക്കിമിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഡർക്കിമിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സ് വാസ് എ കോസ് ഓഫ് കൺസേൺ. ഇപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സ് റേറ്റ് വളരെ അധികം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഇത് വ്യക്തമായും പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്. ഇൻ ഹിസ് ബുക്ക് സൂയിസൈഡ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്കാണ് സൂയിസൈഡ് എന്ന പേരിലുള്ളത്. അതിൽ ഹി ലിങ്ക്സ് ഡൈവേഴ്സ് ആൻഡ് സൂയിസൈഡ് ആൻഡ് ഇൻ എ ഡിക്കേഡ് ലേറ്റർ. അപ്പൊ അതിൽ ആ ബുക്കിൽ അദ്ദേഹം ഡൈവേഴ്സും സൂയിസൈഡും തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ളതായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ കോസ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സ്. അദ്ദേഹം ഡൈവേഴ്സിന്റെ കാരണത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല. ബട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ഹൗ ഡൈവേഴ്സ് ബൈ മ്യൂച്വൽ കൺസെന്റ് ഹാസ് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് മാരേജ്. അപ്പൊ ഡൈവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു കൂട്ടരും പാർട്ട്നേഴ്സ് കൂട്ടരും അറിഞ്ഞ് സമ്മതിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിന് കുറെ ബാഡ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്തൊക്കെ അല്ല അങ്ങേര് കടക്കുന്നത്. അങ്ങേര് പറയണത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഇവര് തമ്മിൽ ഡൈവേഴ്സിന് പോകുമ്പോൾ ആ മ്യൂച്വൽ കൺസെപ്റ്റ് ഹാസ് എ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് മാരേജ്. മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു ബേസിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വളരെയധികം നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ മേലിൽ ഈ ഡൈവേഴ്സ് ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ റെപ്രസെന്റഡ് എ ലൂസിംഗ് ഗ്രിപ്പ് ഓഫ് മോറൽ അതോറിറ്റി ഇൻ സൊസൈറ്റി. അതുമൂലം സൊസൈറ്റിയിലെ സാൻമാർഗിക ബോധം, മോറൽ അതോറിറ്റി, അതിന് തന്നെ കുറെ ഗ്രിപ്പ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോർ ഹിം ഇറ്റ് വാസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് മാരേജ് റാദർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം മാരേജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പരിപാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. This was because he saw marriage as the institution that regulates social life. ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയാനുള്ള കാരണം this was because he saw marriage as the institution. മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് റെഗുലേറ്റ് സോഷ്യൽ ലൈഫ്, സെക്ഷൽ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ബ്രിങ് എ സർട്ടൻ സോഷ്യൽ ഓർഡർ. അപ്പൊ സൊസൈറ്റിയിൽ സോഷ്യൽ ലൈഫ്, സെക്ഷൽ റിലേഷൻസ്, അതുപോലെ സോഷ്യൽ ഓർഡർ, ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത്, റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണതൊക്കെ മാരേജിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഡൈവേഴ്സ് വന്നാൽ വളരെ ബാഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് സൊസൈറ്റിയുടെ മേൽ അത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത്. ഡർക്കിം റൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് പാഷൻ ആൻഡ് ലവ് നീഡ് ടു ബി റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ സൊസൈറ്റി. ദാറ്റ് റെഗുലേഷൻ ഈസ് ത്രൂ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് മാരേജ്. ഡർക്കിം പറയുന്നത് ദ പാഷൻ ആൻഡ് ലവ് നീഡ് ടു ബി റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ സൊസൈറ്റി. സൊസൈറ്റിക്ക് എത്രയോ ആവശ്യമുള്ളതാണ് പാഷൻ ആൻഡ് ലവ്. അപ്പൊ ഇത് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഈസ് റെഗുലേറ്റഡ് ത്രൂ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് marriage. He went to say that the chances of divorced people committing suicide was higher. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്ത വ്യക്തികളുടെ ഇടയിലും സൂയിസൈഡ് റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം. He countered the argument that marriage is a contract.
ഇൻ ഹിസ് ഒപ്പീനിയൻ ഇറ്റ് വാസ് മോർ ദാൻ എ കോൺട്രാക്ട്. മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആണെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിനെ അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളയാണ്. ഇൻ ഹിസ് ഒപ്പീനിയൻ ഇറ്റ് വാസ് മോർ ദാൻ എ കോൺട്രാക്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് കോൺട്രാക്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വലിയ എന്തൊക്കെയാണ്. ആൻഡ് വിത്തിൻ എ മാരേജ് ദർ ആർ സെവറൽ എലിമെന്റ്സ് വിച്ച് ആർ നോൺ കോൺട്രാക്ച്വൽ ഇൻ നേച്ചർ. അതിലുള്ള പല എലിമെന്റ്സ് നോൺ കോൺട്രാക്ച്വൽ ഇൻ നേച്ചർ ആണ്. ആ എലിമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് ഡെവലപ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഫാമിലീസ്. രണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ്, രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ മാരേജ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് ഫാമിലീസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണത്. അതിന് വരുന്ന ഒരു ബാഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും, ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഈ ഡൈവേഴ്സ്. ദ ചിൽഡ്രൻ ബോൺ ഇൻ മാരേജ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. അതുപോലെ തന്നെ ആ മാരേജിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളും വഴിയാധാരമാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലൊക്കെ സൊസൈറ്റിയുടെ മേൽ ബാഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഈ ഡൈവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദെയർഫോർ ദ മാരീഡ് കപ്പിൾ ഹാസ് ടു തിങ്ക് ബിയണ്ട് ദെയർ ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മാരീഡ് കപ്പിൾസ് അവരുടെ താല്പര്യത്തിനല്ല കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. മാരേജ് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ കൺസെന്റ് വിൽ ലീഡ് ടു എ ബ്രേക്കപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് അൺഹാപ്പിനെസ്. അപ്പൊ ഒരു മ്യൂച്വൽ കൺസെന്റിലൂടെ രണ്ടുപേരും സമ്മതിച്ച് ഇഷ്ടമാവാതെ വന്നാൽ മാരേജ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക, ഡൈവേഴ്സ് നേടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവരുടെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. പക്ഷെ അതിനോട് ചേർന്ന് കുടുംബങ്ങളുടെയും അവരെ ആശ്രയിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെയും ഭാവി അവതാളത്തിലാവും. ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ഡൈവേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഔട്ട് ബോത്ത് ബൈ കസ്റ്റം ആൻഡ് ബൈ ലോ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലും ഈ ഡൈവേഴ്സ് പല രീതിയിലാണ് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഡ്യൂറിങ് 1940-48 സെവറൽ പ്രൊവിൻസസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പാസ് ലോ പെർമിറ്റിംഗ് ഡൈവേഴ്സ് ഫോർ ഹിന്ദുസ്. അപ്പൊ ചില നിവൃത്തിയില്ലാത്ത കേസസിൽ ഡൈവേഴ്സ് അനിവാര്യമാണെന്ന് 1940-48 ആ കാര്യകാരണ സഹിതം ചില സ്റ്റേറ്റ്സ് ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് ഓഫ് 1954 സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ക്ലാരിഫൈ ദ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഫോർ ഡൈവേഴ്സ്. അവിടെ ഈ ഡൈവേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്, ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് സർക്കംസ്റ്റൻസിൽ ഡൈവേഴ്സ് അനുവദിക്കാമെന്ന് ആ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ അവൈലബിൾ ടു ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് ഹു ഹാവ് ചോസൺ ടു രജിസ്റ്റർ ദെയർ മാരേജ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട്. ഈ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം വിവാഹിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഏതെല്ലാം കാരണങ്ങളാൽ ഡൈവേഴ്സ് സ്വീകരിക്കാം എന്ന് ഈ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട്. ദ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് ഓഫ് 1955 വാസ് അമെൻഡഡ് സെവറൽ ടൈംസ്. ഇനി 1955 ഈ ആക്ട് വീണ്ടും പല പ്രാവശ്യം അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് 1955 ഒരു പ്രാവശ്യം പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബീയിങ് ഇൻ 1976 ആൻഡ് ലേറ്റർ 2012 ടു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഫോർ ഡൈവേഴ്സ് അവൈലബിൾ ടു ബോത്ത് മെൻ ആൻഡ് വുമൺ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ പെർവ്യൂ ഓഫ് ദിസ് ആക്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ആക്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല സമയത്ത് ഇതിൽ പല പല കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തതോടുകൂടി പല ഗ്രൗണ്ടുകളും ഇതിന് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, പല കാരണങ്ങളും. ആ കാരണങ്ങളാലാണ് ഡൈവേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഡൈവേഴ്സ് അനുവദനീയമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എമംഗ് ദ മുസ്ലിംസ് മാരേജ് ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സ് ഇസ് അലൗഡ്. അപ്പൊ എമംഗ് ദ മുസ്ലിംസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സ് ഇസ് അലൗഡ്. അവിടെ പെർമിഷൻ ഉണ്ട്, ഡൈവേഴ്സ് ഇസ് അലൗഡ്. ഹവർ ബിഫോർ 1939, എന്നാലും 39 മുമ്പായിട്ട് 1939 മുമ്പിലായിട്ട് മുസ്ലിം വൈഫ് ഹാഡ് നോ റൈറ്റ് ടു സീക്ക് ഡൈവേഴ്സ്. മുസ്ലിം വൈഫിന് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡൈവേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെടാൻ, എക്സെപ്റ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഫോൾസ് ചാർജസ് ഓഫ് അഡൾട്ടറി. അപ്പൊ ഈ ചില ചാർജസ് അഡൾട്ടറി, ഇൻസാനിറ്റി, ഇമ്പോർട്ടൻസി ഓഫ് ദ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വ്യഭിചാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസാനിറ്റി, ഭ്രാന്താവസ്ഥ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസി, ഷണ്ടത്തോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വീക്കെൻഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുസ്ലിം വൈഫിന് അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് മുസ്ലിം മാരേജ് ആക്ട് 1939 lays down several other grounds on the basis of which a Muslim wife may get divorce decree passed by the order of the court. Public attitude to divorce in India is still not yet very liberal. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല നിയമം അനുസരിച്ച് ഡൈവേഴ്സിന് സാധൂകരണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പബ്ലിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡൈവേഴ്സിനോടുള്ളത് അത്രയ്ക്ക് ലിബറൽ
അല്ല, ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലീഗൽ പെർമിഷൻ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സ്. ഡൈവേഴ്സിന് നിയമപരമായിട്ടുള്ള അധികാരം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവകാശം വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, പബ്ലിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത്ര അനുകൂലമല്ല. ലോസ് റിഗാർഡിംഗ് മാരേജ്. അടുത്തത് മാരേജിനെ നിലനിർത്തുന്ന അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ. ഇൻ ഓൾ സൊസൈറ്റീസ് മാരേജ് ഈസ് ഗവേൺഡ് ബൈ സർട്ടൺ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. ഏത് സൊസൈറ്റിയിലായാലും മാരേജ് കുറെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ചാണ് നടത്തുന്നത്. ദീസ് റൂൾസ് മേ ബി ട്രഡീഷണൽ റൂൾസ് ഗവേൺഡ് ബൈ സോഷ്യൽ നോം. ഈ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ റൂൾസ് ആയിരിക്കാം, സൊസൈറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആചാരമര്യാദകൾക്കൊക്കെ അനുസരിച്ചുള്ള ട്രഡീഷണൽ റൂൾസ്. അതല്ലെങ്കിൽ റൂൾസ് സെറ്റ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വേറെ റൂൾസ്. എങ്ങനെയായാലും സൊസൈറ്റിയിൽ മാരേജ് നടക്കുന്നുണ്ടോ, ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻഡ് ബൈ സർട്ടൺ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് റൂൾസ് ഓഫ് മാരേജ് വാസ് മെയ്ഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഏജ് ഓഫ് മാരേജ്. അപ്പൊ ഈ ലോസ്, മാരേജിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹത്തിന്റെ വയസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ഏത് ഏജിൽ വിവാഹം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ദ ഫസ്റ്റ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ വാസ് ദ ശാരദ ആക്ട്. ഈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ആദ്യത്തെ ലെജിസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശാരദ ആക്ട്. ഇറ്റ് ഓൾസോ, ഈ ശാരദ ആക്ടിന് വേറൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട്. ഇറ്റ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ചൈൽഡ് മാരേജ് റീസ്ട്രെയിൻഡ് ആക്ട്. ചൈൽഡ് മാരേജ് റീസ്ട്രെയിൻഡ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1929 which fixed age for marriage for boys at 18 and for girls at 14. അപ്പൊ ഈ ആക്ട് പ്രകാരം ബോയ്സിന് 18 ഇയേഴ്സും ഗേൾസിന് 14 ഇയേഴ്സും ആണ് വിവാഹിതരാകാനുള്ള പ്രായം അനുവദിക്കുന്നത്. ടുഡേ ദ ലീഗൽ ഏജ് ഓഫ് മാരേജ് ഫോർ വുമൺ ഈസ് 18 ആൻഡ് മെൻ 21 ഇയേഴ്സ്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് കൂട്ടി ഇപ്പോൾ ഗേൾസിന് അത് 18, വുമൺ സ്ത്രീയുടെ കേസിൽ 18 വയസ്സും പുരുഷന്റെ കേസിൽ 21 വയസ്സുമായി. 21 വയസ്സായ ഒരു പുരുഷനും അതുപോലെ 18 വയസ്സ് സ്ത്രീക്കും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിവാഹിതരാകാം. ദ ലീഗൽ ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ റൂൾസ് ഓഫ് മാരേജ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് റൂൾസ് റിഗാർഡിംഗ് വിഡോ, റീമാരേജ് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സ്. അപ്പൊ ലീഗൽ ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ റൂൾസ് ഓഫ് മാരേജ് അതിൽ ഈ വേറെ പല കാര്യങ്ങളും കൂടിയുണ്ട്. അത് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റൂൾസ് റിഗാർഡിംഗ് വിഡോ, റീമാരേജ് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സ്. വിഡോ, റീമാരേജിനെ കുറിച്ചും ഡൈവേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അതിനകത്ത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻ മെനി ഇൻസ്റ്റൻസസ് ട്രഡീഷണൽ റൂൾസ് ഓൺ മാരേജ്, റീമാരേജ് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സ് മേ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ റിലീജിയസ് ട്രഡീഷൻസ്. മിക്കവാറും കേസസിലൊക്കെ ഈ ട്രഡീഷണൽ റൂൾസ് ഓൺ മാരേജും റീമാരേജും ഡൈവേഴ്സും ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്യണത് റിലീജിയസ് ട്രഡീഷനാണ്. ബോത്ത് മാരേജ് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആൻഡ് എ ലീഗൽ പ്രോസസ്. ദ ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട് 1955 ഹിന്ദു മാരേജ് ആക്ട്, പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് 1954, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഡൈവേഴ്സ് ആക്ട് 1869 that is amended in 2001 are examples of the legislations related to marriage and divorce. ഈ പറഞ്ഞ ആക്ടുകളെല്ലാം ഡൈവേഴ്സും മാരേജും ഡൈവേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. When we speak of rules regarding marriage, it includes norms regarding exclusion and inclusion. അപ്പൊ ഈ മാരേജിന്റെ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, നോംസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നോംസ് റിഗാർഡിങ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഓഫ് മാരേജ്. ഞാൻ ഈ പല റൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ്, അപ്പോൾ ഓരോ മാരേജ് നടത്തണമെങ്കിലും കുറെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം പോകാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ധാരാളം മാരേജിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറെ റൂൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ കുറെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇൻസെന്റ് റൂൾസ്. പ്രധാനപ്പെട്ട 2 റൂൾസുകളാണ്. ഒന്ന് ഇൻസെന്റ് റൂൾസ്, ദ അതർ വൺ ഈസ് പ്രൊഹിബിറ്റീവ് റൂൾസ്. അപ്പൊ ഇൻസെന്റീവ് റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇൻസെന്റ് റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ദ കോർ നോംസ് റിഗാർഡിംഗ് choosing of spouse is based on incent rules in almost all societies. The rules of incest decided who is outside the category of those one can marry. അപ്പൊ incent റൂൾസിൽ പറയണത് the rule of incent decide who is outside the category of those one can marry. ഒരാൾക്ക് ആരെ വിവാഹം കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെല്ലാം വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, അതിന് പുറത്തുള്ളവരാരാണ്, അതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തത തരുന്നതാണ് ഇൻസെസ്റ്റ്
റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇൻസെസ്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു സെക്ഷൽ യൂണിയൻ ഓഫ് നിയർ കിൻ. ഇൻസെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് തന്നെ സെക്ഷൽ യൂണിയൻ ഓഫ് നിയർ കിൻ എന്നുള്ളതാണ്, അടുത്ത ബന്ധുക്കളുമായിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ യൂണിയൻ. ദിസ് ഒബീവിയസ്ലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി. അപ്പൊ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫാമിലിയിലുള്ള ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരും, അതായത് സിബ്ലിങ്സ്, പാരൻസ്, ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ. ഇൻ മെനി സൊസൈറ്റീസ് പാരലൽ കസിൻസ് ആർ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് കാറ്റഗറി. അപ്പൊ പല കേസസിലും സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള കേസസിൽ പാരലൽ കസിൻസിനെ ഈ ഇൻസെസ്റ്റ് റൂളിന്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത റൂളാണ് പ്രൊഹിബിറ്റീവ് റൂൾസ്. പ്രൊഹിബിറ്റീവ് റൂൾസ് ആർ ദോസ് വിത്ത് പുട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ മെൻ ആൻഡ് വുമൺ ഫ്രം എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു മാരിറ്റൽ അലയൻസ് വിത്ത് എ certain category of people. ഞാൻ കാറ്റഗറി ഓഫ് പീപ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സം ഓഫ് സച്ച് റൂൾസ് ആർ ആസ് ഫോളോസ്: എൻഡോഗമി ആൻഡ് എക്സോഗമി. എക്സോഗമി എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എൻഡോഗമി ഈസ് എ സോഷ്യൽ റൂൾ ദാറ്റ് റിക്വയർസ് എ പേഴ്സൺ ടു മാരി വിത്തിൻ എ ഡിഫൈൻഡ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വിച്ച് ഹി ഈസ് എ മെമ്പർ. എൻഡോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തു നിന്ന് തന്നെ മാരേജ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് എൻഡോഗമി. അകത്തു നിന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വരുന്നത്. എൻഡോഗമി ഈസ് എ സോഷ്യൽ റൂൾ, അതൊരു സോഷ്യൽ റൂളാണ്. ദാറ്റ് റിക്വയർസ് എ പേഴ്സൺ ടു മാരി വിത്തിൻ എ ഡിഫൈൻഡ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്. ഒരു ഡിഫൈൻഡ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അകത്തു നിന്ന് തന്നെ ആ മെമ്പർ മാരി ചെയ്യണതിനാണ് എൻഡോഗമി എന്ന് പറയുന്നത്. എൻഡോഗമി ഈസ് എ റൂൾ ഓഫ് മാരേജ് ഇൻ വിച്ച് ദ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ്. എൻഡോഗമിയിൽ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ ആ ഗ്രൂപ്പിന് പുറത്തു നിന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല, അതാണ് തടഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മാരേജ് ഇസ് അലൗഡ് ഓൺലി വിത്തിൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്. ആ ഗ്രൂപ്പിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ വ്യക്തി മാരേജ് ചെയ്യണം. അയാൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പറാണോ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ മാരേജ് ചെയ്യുക, അതാണ് എൻഡോഗമിയുടെ പ്രത്യേകത. ഇനി ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മേ ബി കാസ്റ്റ്, ക്ലാസ്, ട്രൈബ്, റേസ്, വില്ലേജ്, റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ് എക്സെട്ര. അപ്പൊ അയാൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ കാസ്റ്റ് ആകാം, അയാളുടെ ക്ലാസ് ആകാം, ട്രൈബ്, റേസ്, വില്ലേജ്, റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആകാം. അയാൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പറാണോ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ദ പർപ്പസ് ഓഫ് എൻഡോഗമി ആർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ റേഷ്യൽ പ്യൂരിറ്റി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എൻഡോഗമി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നടത്തുന്നതിന് ചില ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ റാഷ്യൽ പ്യൂരിറ്റിയുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി, അതുപോലെ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ, റിലീജിയസ് ഡിഫറൻസസ്, കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസസ്, സെൻസ് ഓഫ് സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഓർ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി, ദ പോളിസി ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ, ദ ഡിസയർ എന്നുള്ള അയാൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലെ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പറാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിന് അകത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, പുറത്തു നിന്ന് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോം ഓഫ് എൻഡോഗമി റൂൾ. അതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എക്സോഗമി ഈസ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോം ഓഫ് എൻഡോഗമി. എക്സോഗമി ഈസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മാരേജ് ഇൻ വിച്ച് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ് ടു മാരി സമ്മൺ ഔട്ട്സൈഡ് ഹിസ് ഓൺ ഓർ ഹെർ ഓൺ ഗ്രൂപ്പ്. ഒരാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്വന്തം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മാരേജ് ചെയ്യാതെ പുറത്തുനിന്ന് മാരേജ് ചെയ്യുക, അതാണ് എക്സോഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എവരി കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊഹിബിറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ഹാവിംഗ് മാരിറ്റൽ റിലേഷൻസ് വിത്തിൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പൊ ഈ എക്സോഗമി പാലിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എവരി കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊഹിബിറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ഹാവിംഗ് മാരിറ്റൽ റിലേഷൻസ് വിത്തിൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്. വിത്തിൻ ദ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മാരിറ്റൽ റിലേഷൻസ് നടത്താനായിട്ട് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കാറില്ല. എക്സോഗമി മാരേജസ് അസ്യൂംസ് വേരിയസ് ഫോംസ് ഇൻ ഹിന്ദു ഓഫ് ഇന്ത്യ സച്ച് ആസ് ഗോത്ര ആൻഡ് സബിണ്ട. എക്സോഗമി മാരേജ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ പല സ്ഥലത്തും നടക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ട് അത് ഹിന്ദുസിന്റെ അടക്കാണ്. എക്സോഗമി മാരേജ് അസ്യൂംസ് വേരിയസ് ഫോംസ് ഇൻ ഹിന്ദു ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുസിന്റെ അടക്കാണ് ഈ എക്സോഗമി മാരേജ് കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നത്, സച്ച് ആസ് ഗോത്ര ആൻഡ് സബിണ്ട. ഗോത്ര റെഫേഴ്സ് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് വിച്ച് ഷെയർ ഓർ എ കോമൺ മിത്തിക്കൽ മാരിറ്റൽ ancestor and common blood relatives from the parental side. അപ്പൊ ഗോത്ര എന്ന് പറയുന്ന പാരന്റൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉള്ള കുറെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് ചേർന്നതിനെയാണ് ഒരു ഗോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഗോത്ര റെഫേഴ്സ് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് വിച്ച് ഷെയർ ഓർ എ കോമൺ മിത്തിക്കൽ മാരിറ്റൽ ancestor. അവർക്കൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിത്തിക്കൽ മാരിറ്റൽ ancestor പൂർവികൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ആൻഡ് കോമൺ ബ്ലഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ഫ്രം ദ പാരന്റൽ സൈഡ്. വൺ മാരിയിങ് ഔട്ട്സൈഡ് വൺസ് ഓൺ ഗോത്ര ഇസ് കോൾഡ് ഗോത്ര എക്സോഗമി. അപ്പൊ ആ ഗോത്രത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ മാരേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ് ഗോത്ര എക്സോഗമി. Sabinda means that a person cannot intermarry of 7 generations on the father's side. In Sabinda type il parayanathu, Sabinda means that a person
cannot intermarry of 7 generations on the father side. അച്ഛൻ്റെ സൈഡിലുള്ള 7 തലമുറകളെ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പുരുഷന്. അതുപോലെ 5 ഓൺ ദ മദർ സൈഡ്, അമ്മയുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ 5 ജനറേഷൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അച്ഛൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ 7 ജനറേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് സബിണ്ട എന്ന ആ സിസ്റ്റം വിവരിക്കുന്നത്. ഇൻ സം ഏരിയാസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സച്ച് ആസ് ഉത്തർപ്രദേശ്, ബീഹാർ എക്സെട്ര, എ ഗേൾ ആൻഡ് എ ബോയ് ഫ്രം ദ സെയിം വില്ലേജ് ആർ നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് ടു മാരി. ഇനി ഉത്തർപ്രദേശ്, ബീഹാർ പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എ ഗേൾ ആൻഡ് ബോയ് ഫ്രം ദ സെയിം വില്ലേജ്, ഒരേ വില്ലേജിലുള്ള ഗേളും ബോയും തമ്മിൽ വിവാഹം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ദ വില്ലേജ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി 1 യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു വില്ലേജിന് 1 യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ആർക്കും വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മാരിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ദെയർ വില്ലേജ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ പുറത്തുനിന്ന് വേറൊരു വില്ലേജിൽ നിന്നാണ് മാരി ചെയ്യേണ്ടത്. ഇറ്റ് വാസ് മെൻഷൻഡ് ഏർലിയർ ദാറ്റ് ദ റൂൾസ് ഓഫ് മാരേജ് റിഗാർഡിംഗ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് സ്പൗസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു എക്സോഗമസ് ആൻഡ് എൻഡോഗമസ് റൂൾസ്. അപ്പോൾ ഇൻസെസ്റ്റ് റൂൾസ് ഉണ്ട്, അതുകൂടാണ്ട് എക്സോഗമസും എൻഡോഗമസും റൂൾസും ഇവിടെ മാരേജിന് ആരൊക്കെ തമ്മിൽ വിവാഹം ചെയ്യാം, ആരൊക്കെ തമ്മിൽ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി വേറെ ഒരു ടൈപ്പാണ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഓർ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൂൾസ്. കുറെ പ്രിഫറൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൂൾസ് ഉണ്ട്. അതേതൊക്കെയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യണത്? റൂൾസ് ഓഫ് എക്സോഗമി ആൻഡ് എൻഡോഗമി മേ ബി പ്രിഫറൻഷ്യൽ. എക്സോഗമി എൻഡോഗമിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൂൾസ് എന്ന് പറയാം. ഓർ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് വിച്ച് ഗീവ് പ്രിഫറൻസ് ടു സർട്ടൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് അലയൻസസ് ഓവർ അതർ. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ബന്ധം സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ള സ്വീകാര്യത കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സോഗമിനെയും എൻഡോഗമിനെയും ഇതുപോലെ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൂൾസിന്റെ ഉള്ളിൽ പറയാൻ പറ്റും. ഇനി അപ്പൊ അങ്ങനെ ആർക്ക് ആരെയെല്ലാം വിവാഹം കഴിക്കാം, ആർക്ക് ആരെയെല്ലാം ആരുടെ കൂടെ വിവാഹം ചെയ്തുകൂടാ, അങ്ങനെ ഓരോ റൂൾസും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ കുറെ പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൂൾസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ക്രോസ് കസിൻ മാരേജ്. ആരെയൊക്കെ മാരേജ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ദ മാരേജ് ഓഫ് 2 ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹു ആർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് സിബിലിങ്സ് ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ്. ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിലുള്ള സിബിലിങ്സിന്റെ മക്കള്, അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ക്രോസ് കസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എ മാൻ മാരീസ് ഹിസ് മദേഴ്സ് ബ്രദേഴ്സ് ഡോട്ടർ ഓർ ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ ഡോട്ടർ. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ക്രോസ് കസിൻ മാരേജ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മാരേജിനെയാണ് ക്രോസ് കസിൻ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാരേജ് ഇസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ് എമംഗ് ദ ഗോണ്ടാസ് ഓഫ് മധ്യപ്രദേശ്. മധ്യപ്രദേശിലെ ഗോണ്ടാസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള മാരേജ് പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഓറൺ ആൻഡ് ദ കാത്തറിൻ ട്രൈബ്സ് ഓഫ് ജാർഖണ്ഡ്, അവരും ഈ തരം മാരേജ് നടത്താറുണ്ട്, ക്രോസ് കസിൻ മാരേജ്. സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാരേജ് ആർ ഓൾസോ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സദേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. സദേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുപോലെ മുറച്ചെറുക്കനെ അല്ലെങ്കിൽ മുറപ്പെണ്ണിനെ കെട്ടുക എന്നുള്ളത് സദേൺ റീജിയനിലും നിലനിൽപ്പുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ക്രോസ് കസിൻ മാരേജ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കൂടാതെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ മാരേജ് ആണ് പാരലൽ കസിൻ മാരേജ്. ഇനി പാരലൽ കസിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരേജ് ഓഫ് 2 ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹു ആർ ദ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് സിബിലിങ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം സെക്സ്. സെയിം സെക്സ് സിബിലിങ്സിന്റെ കുട്ടികളെയാണ് പാരലൽ കസിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് തമ്മിലുള്ള മാരേജ്. എ മാൻ മാരീസ് ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഡോട്ടർ ഓർ ഹിസ് ഫാദേഴ്സ് ബ്രദേഴ്സ് ഡോട്ടർ. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പാരലൽ കസിൻ മാരേജ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ പാരലൽ കസിൻസ് തമ്മിലുള്ള മാരേജിന് പാരലൽ കസിൻ മാരേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മാരേജ് സീൻ എമംഗ് മുസ്ലിംസ്. മുസ്ലിംസിന്റെ ഇടയിൽ ഈ പാരലൽ കസിൻ മാരേജസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പാണ് ലെവറേറ്റ് മാരേജ്. ലെവറേറ്റ് ഈസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് കസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് എ വിഡോ മാരീസ് ഹെർ ഡിസീസ്ഡ് ഹസ്ബൻഡ്സ് ബ്രദർ. അപ്പൊ ഒരു ലെവറേറ്റ് മാരേജിൽ ഒരു വിഡോ, ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയ സ്ത്രീ ആ ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരനെ വിവാഹം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കസ്റ്റമുണ്ട്. അതിനാണ് ലെവറേറ്റ് മാരേജ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് നാറ്റൽ ഓർ നാട്ര. ഈ മാരേജിനെ നാറ്റൽ ഓർ നാട്ര എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് പ്രിവലന്റ് എമംഗ് ദ ടോഡ ഓഫ് നീലഗിരി ഹിൽസ്. നീലഗിരി ഹില്ലിലുള്ള ടോഡ എന്നുള്ള ട്രൈബ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ലെവറേറ്റ് മാരേജ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ടൈപ്പ്, ഫോർത്ത് ടൈപ്പാണ് സോറോറേറ്റ്. സോറോറേറ്റ് ഈസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് കസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് എ വിഡോവർ മാരീസ് ഹിസ് ഡിസീസ്ഡ് wife sister. സോറോറൈറ്റ് ടൈപ്പിൽ പറയുന്നത് സോറോറൈറ്റ് ഈസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് കസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് എ വിഡോവർ, ഒരു വിഭാര്യൻ, ഭാര്യ മരിച്ചുപോയ പുരുഷൻ അവളുടെ ആ ഭാര്യയുടെ സഹോദരിമാരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു. അതാണ് സോറോറൈറ്റ് ഫോം ഓഫ് മാരേജ്.
അപ്പോൾ ഈ റൂൾസ് പാലിക്കപ്പെടേണ്ടത്, ചിലയിടത്ത് റൂൾസ് ബ്രേക്കായി പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മാരേജ് റൂൾസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ കാര്യമാണ്, ബ്രേക്കിംഗ് റൂൾസ് ഓഫ് മാരേജ്, അതാണ് അടുത്ത യൂണിറ്റിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇന്റർകാസ്റ്റ് ഓർ ഇന്റർ റിലീജിയൻ ഓർ സെയിം സെക്സ് മാരേജ്. ഇതൊക്കെ ആ മാരേജ് റൂൾസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇന്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ റിലീജിയൻ മാരേജ്, അതല്ലെങ്കിൽ സെയിം സെക്സ് മാരേജ്. ഇതെല്ലാം ആ റൂൾസിന് എതിരെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. യു മസ്റ്റ് ഹാവ് നോട്ടീസ് മെനി ഇന്റർകാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇന്റർ റിലീജിയൻ മാരേജസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ മോഡേൺ ടൈംസ്. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇന്റർകാസ്റ്റ് ഇന്റർ റിലീജിയൻ മാരേജസ് ഒക്കെ ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻ ലീഗൽ ടേംസ് all such marriages are valid and in social terms too they are fast gaining full recognition. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം മാരേജസിനും സ്വീകാര്യത ഉണ്ട്. Though every now and then one hears of severe reaction to such intercaste marriages through honor killing of both the girl or boy or one of them. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മാരേജസ് സമ്മതി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ മാരേജ് മൂലം ധാരാളം പ്രോബ്ലംസും സൊസൈറ്റിയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇടക്കിടക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് ഇന്റർകാസ്റ്റ് മാരേജിൽ അവിടെ ഓണർ കില്ലിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ബോയിനെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയെ മാത്രം അല്ല, രണ്ടു കൂട്ടരെയും കൊലപ്പെടുത്തി കളയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആസ് ലോങ് ആസ് മാരേജസ് ഫോളോസ് ദ നോംസ് ഓഫ് ഹെട്രോസെക്ഷൽ യൂണിയൻ. മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ അത് ഹെട്രോസെക്ഷൽ യൂണിയൻ ആണ്, രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്ഷൽ തമ്മിലുള്ള യൂണിയൻസ് ആണ്. സൊസൈറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് കൾച്ചറലി അക്സെപ്റ്റിംഗ് സച്ച് മാരേജസ്. അപ്പം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയും ഹെട്രോസെക്ഷൽ യൂണിയൻ ആണ്. ഈവൻ ദോ ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി ഈസ് ഡീക്രിമിനലൈസ്ഡ്, ദ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഈസ് യെറ്റ് ടു എന്റർടൈൻ ദ ഐഡിയ ഓഫ് സെയിം സെക്സ് മാരേജ്. ഈവൻ ദോ ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി, അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റീനെ ഇവിടെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചില കേസസിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ദ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഈസ് യെറ്റ് ടു എന്റർടൈൻ ദ ഐഡിയ ഓഫ് സെയിം സെക്സ് മാരേജ്. സെയിം സെക്സ് മാരേജിനെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി അത്ര അധികം എന്റർടൈൻ ചെയ്യണില്ല. ബട്ട് മെനി കൺട്രീസ് അക്രോസ് ദ വേൾഡ്, പക്ഷേ വേൾഡിൽ പല കൺട്രീസും ഹാവ് ലീഗലൈസ്ഡ് സെയിം സെക്സ് മാരേജ്. സെയിം സെക്സ് മാരേജിനെ ലീഗലൈസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിയമപരമായിട്ട് അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സെക്ഷൻപ്പെട്ടവർ തമ്മിൽ മാരേജ് ചെയ്യുന്നതിനെയും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആസ് ഓഫ് ടുഡേ 25 countries അക്രോസ് ദ വേൾഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ദ സെയിം സെക്സ് ലീഗലി. അപ്പം നിയമപരമായിട്ട് ലോകത്തിൽ 25 രാജ്യങ്ങൾ ഈ സെയിം സെക്സ് മാരേജിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സം എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ന്യൂസിലൻഡ്, USA, നോർവേ, സ്വീഡൻ ആൻഡ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സെയിം സെക്സ് മാരേജസും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് ലീഗലായിട്ട് സമ്മതിയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആൻഡ് മാരേജ് ബൈ സെൽഫ് ചോയ്സ്. ഇനി രണ്ടു തരം മാരേജ് ആണ്. ഒന്ന് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ്, അതർ വൺ ഈസ് സെൽഫ് ചോയ്സ് മാരേജ്. It is general perception among all of us that most marriages in India are fixed or arranged by parents or elders. ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും ഭൂരിഭാഗം മാരേജസും പാരൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൂത്തവർ എൽഡേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാരേജാണ്, അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്ന മാരേജാണ്. വി ഗീവ് ദിസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് സെലക്ടിങ് സ്പൗസ് ദ ലേബൽ ഓഫ് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ സ്പൗസസിനെ, ഇണയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഈ പാറ്റേണിനെ, ഈ രീതിനെ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ടു മാരേജ് ബൈ സെൽഫ് ചോയ്സ്. ഇനി ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള വേറൊരു മാരേജാണ് മാരേജ് ബൈ സെൽഫ് ചോയ്സ്, സ്വന്തം താല്പര്യം അനുസരിച്ച് ഇണയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ദിസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് സ്പൗസ് സെലക്ഷൻ ഈസ് ഡീംഡ് ടു ബി ആൻ അറേഞ്ച്ഡ് പ്രോസസ്സസ്. ഇത് അറേഞ്ച്ഡ് പ്രോസസ്സിൽ കൂടിയും ചിലപ്പോൾ സെൽഫ് ചോയ്സ് നടക്കാറുണ്ട്. ഇൻ പോപ്പുലർ യൂസേജ് എ മാരേജ് ബൈ സെൽഫ് ചോയ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലവ് മാരേജ്. ഇനി ഈ സാധാരണ കേസിൽ ഈ സെൽഫ് ചോയ്സ് മാരേജിന് വേറൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്, അതാണ് ലവ് മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. യു മേ ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ഇൻ സം കേസസ് ബോത്ത് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് സ്പൗസ് സെലക്ഷൻ. ഈ രണ്ട് പാറ്റേണിലും, അതായത് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജും അതുപോലെ സെൽഫ് ചോയ്സ് സെലക്ഷനിലുള്ള മാരേജസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വി പെർസ്യൂം ദാറ്റ് ദെയർ വാസ് നോ ചോയ്സ് ഇൻ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ഇൻ ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യ. ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യയിൽ പുരാതന കാലത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ചോയ്സ് മാരേജിന് പ്രാബല്യം ഇല്ലായിരുന്നു. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻ എ റിഗം ഓഫ് ചൈൽഡ് മാരേജ് ചൈൽഡ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ ചോയ്സ്. പക്ഷേ ഇവിടെ
പ്രത്യേകിച്ച് ചൈൽഡ് മാരേജിൽ ചൈൽഡിന് ഒരു ചോയ്സും കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നില്ല. ശിശു വിവാഹത്തിൽ പാരൻസ് ആരെങ്കിലും ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് ആ ശിശുവിനെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുക. ആ രീതിയാണ് ശിശു വിവാഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നത്. ദിസ് ഡസ് നോട്ട് ഹവർ മീൻ ദാറ്റ് ചൈൽഡ് പാരൻസ് ആൻഡ് അതർ എൽഡേഴ്സ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു ചൂസ് ഫോർ. Conversely, in the so-called love marriage among adults in a certain section of society today, choice is restricted by a number of social factors. ഇനി ചോയ്സ് തന്നെ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് അനുസരിച്ച് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ. ഇനി അടുത്തത് മാരേജ് ബൈ സെൽഫ് ചോയ്സ്. സെൽഫ് ചോയ്സ് മാരേജസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. In the light of raised age of marriage prescribed by law and easy access to information technology for finding spouse, it is relatively easy for the concerned boy or girl to find a spouse by self choices. അപ്പോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ച, അതുപോലെ മാരേജിൽ ലേറ്റായി പോവുക, അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇണയെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൂടി വന്നപ്പോൾ സെൽഫ് ചോയ്സ് മാരേജ് എന്നുള്ള ആ പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യയിൽ കൂടി തുടങ്ങി. ട്രഡീഷണലി ഓൾമോസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ഫ്രീ ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ബോയ് ആൻഡ് ഗേൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ നൗ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ. ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യയിൽ ബോയും ഗേളും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് തടഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള തടയലുകളൊക്കെ അസംഭവമായതുകൊണ്ട് സെൽഫ് ചോയ്സ് മാരേജിന് ചാൻസസ് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ദ മെഷർ ഓഫ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ചൂസിങ് വൺസ് life partner shows variations between different groups. For example, among the Muslims, by and large, the parents, elders or valley arrange a marriage. Muslims parents അല്ലെങ്കിൽ elders ആണ് marriage arrange ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. But owing to forces of modernization along with the spread of education in minority communities, അപ്പോൾ മൈനോറിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലും മോഡേണൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് വന്നതുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വർധനവ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സെൽഫ് ചോയ്സസ് ഇൻ സെലക്ടിങ് വൺ സ്പൗസ് ഈസ് ഈക്വലി പ്രിവലന്റ് ഇൻ ദെയർ കേസസ് ടു. അപ്പോൾ ഈ മുസ്ലിംസിന്റെ കേസിലും ഇപ്പോൾ ഈ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജിന് സ്ഥാനം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അവിടെയും സെൽഫ് ചോയ്സ് മാരേജസ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. വേറൊരു സിസ്റ്റമാണ് റീമാരേജ്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീമാരേജ് ചെയ്യുക. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റീമാരേജ് ബ്രിങ്സ് ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് റിലേഷൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു പേ അറ്റൻഷൻ ടു ദ സോഷ്യോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് സച്ച് റിലേഷൻഷിപ്പ്. അടുത്ത യൂണിറ്റിൽ പവർ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇൻ ദ ഫാമിലി. ഫാമിലിയിൽ അവിടെ പവർ, അധികാരവും വിവേചനവും ഫാമിലിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന്. പവർ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇൻ ദ ഫാമിലി, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആൻഡ് ഫാമിലി. അതിൽ നോക്കുക, ഫാമിലി ഹാസ് ലോങ് ബീൻ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ പാട്രിയാർക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ വിച്ച് മെയിൽ മെമ്പേഴ്സ് കൺട്രോൾ എവരിത്തിങ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാസ് ലോങ് ബീൻ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ പാട്രിയാർക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്രിയാർക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതായത് അവിടെ മെയിൽ മെമ്പേഴ്സ്, ജനറലി ഫാദർ, കൺട്രോൾ എവരിത്തിങ്. അങ്ങനെയുള്ളിടത്ത് പുരുഷ മേധാവിത്വമാണ്. അച്ഛനാണ് വീട്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളത് പിതാവിൽ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഇരിക്കുന്ന ആ രീതിനെയാണ് patriarchal institution എന്ന് പറയുന്നത്. The term patriarchy, the rule of father, is based on a system of hierarchical power relations in the family in which men control women's production, reproduction and sexuality. അപ്പോൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സ്ത്രീകളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ, റീപ്രൊഡക്ഷൻ, സെക്സ്വാലിറ്റി എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പുരുഷ വിഭാഗമാണ്. ഫാമിലി ഈസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓർഡറിങ്. ഇതുകൂടാതെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിലെ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമാണ്. ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ, കുട്ടികളെ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക, ഓർഡർ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും കൂടിയാണ് ഫാമിലി. ഇറ്റ് ട്രെയിൻസ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ജെൻഡർ റോൾസ്, ഏജസ് റോൾസ്, കാസ്റ്റ് റോൾസ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ട് ദം ടു ബിഹേവ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ അസൈൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ്. ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ കുടുംബത്തിനും ഓരോ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റാറ്റസ് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫാമിലിയാണ്. ഇറ്റ് ട്രെയിൻസ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ജെൻഡർ റോൾസ്. അപ്പൊ ഇനി ഫാമിലിയിൽ എന്തൊക്കെ റോൾസ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് ജെൻഡർ റോൾസ്.
സ്ത്രീയും ആണെങ്കിൽ ഏത് റോളെന്ന്, പുരുഷനാണെങ്കിൽ ഏത് റോളാണ് വേണ്ടത്, അതുപോലെ ഏജ് റോൾസ്, പ്രായം കൊണ്ട് അവരുടെ റോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്, കാസ്റ്റ് റോൾസ്, ഒരു കാസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അവരുടെ റോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചാണ് ഓരോ വീടുകളിലും കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇനി മെനി പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ ഫാമിലി ഡിസൈഡ്സ് ചിൽഡ്രൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, മാരേജ് ആൻഡ് കാരിയർ. ഇതുകൂടാണ്ട് കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, മാരേജ്, കാരിയർ അതെല്ലാം ഫാമിലി തന്നെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണത്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഫാമിലി ഇമ്പോസസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് masculinity and femininity and expects members to behave accordingly. അപ്പോൾ രണ്ട് ജനറൽ അനുസരിച്ച് മസ്കുലാനിറ്റി അതുപോലെ ഫെമിനിറ്റി ഇതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നും ഫാമിലി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബോയ്സ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഷോ ദെയർ മസ്കുലിൻ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഹാവ് ടു ഫോളോ ദെയർ ഫെമിനിൻ റോൾസ്. അപ്പോൾ ബോയ്സ് അതനുസരിച്ച് അവരുടെ പുരുഷ സ്വഭാവം കാണിക്കുമ്പോൾ ഗേൾസ് അവരുടെ ഫെമിനിൻ സ്ത്രീത്വത്തിനെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ആ റോൾസ് ആണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗേൾസ് ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു വിയർ, അപ്പോൾ ഓരോ പുരുഷനും സ്ത്രീയും അവരുടെ വസ്ത്രരീതിയിൽ തന്നെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഗേൾസ് ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു വിയർ സ്കേർട്ട് ആൻഡ് ഫ്രോക്ക് വൈൽ ബോയ്സ് ആർ സപ്പോസ് ടു വിയർ പാന്റ് ഷർട്ട്. സിമിലർലി ഗേൾസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഡോൾസ്. ഇനി പുരുഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ സ്ത്രീകളെ പോലെ വളരുക, ആൺകുട്ടികൾ പുരുഷനായിട്ട് വളരുക എന്നൊക്കെ പറയാം. കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അവരെ അങ്ങനെ ഒരു ജെൻഡർ ഡിവിഷനെ കൂടി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പെൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കളിക്കാൻ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ഡോൾസ്, പാവകൾ അതുപോലെയൊക്കെയാണ്. ബോയ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഗൺ അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഫെമിലിയർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വുമൺ ബിക്കം വിക്ടിംസ് ഓഫ് സബോർഡിനേഷൻ, എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ. ഇനി പല കേസിലും പുരുഷനാണ് മേധാവിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ്, അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ വുമൺ ബിക്കം വിക്ടിംസ് ഓഫ് സബോർഡിനേഷൻ, ഒരു താഴ്ത്തപ്പെട്ട അണ്ടർ മെയിൽ അതോറിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഒരു സെക്ഷനായിട്ടാണ് സ്ത്രീകളെ കാണുന്നത്. എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, അവിടെ ചൂഷണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാമിലിയിൽ നടക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ മേലാണ്. എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ബർഡൻ ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്ക്, അവർക്ക് വീട്ടിലെ ജോലിയുടെ ഭാരം. ലാക്ക് ഓഫ് ആക്സസ് ഓഫ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ട പോലെ കിട്ടാതെ ഇരിക്കുക. മൊബിലിറ്റി, ഹെൽത്ത് കെയർ, ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഇതിലെല്ലാം വിവേചനമുണ്ട്. എല്ലാം പുരുഷനേക്കാളും കുറവായിട്ടാണ് അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻ, മർദ്ദനം. എക്സാമ്പിൾ വയലൻസ് അഗൈൻസ്റ്റ് വുമൺ, ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീക്കെതിരായിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങളൊക്കെ. ഓൾ ഓഫ് ദീസ് പാട്രിയാർക്കൽ പ്രാക്ടീസസ് മേക്ക് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി മോർ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി ഇൻ നേച്ചർ. അപ്പൊ ഈ വക സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം പാട്രിയാർക്കൽ ഫാമിലീസിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വിവേചനം വളരെ അധികമായിട്ട് നടക്കുന്നെന്ന കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമാണ്. ഇതിലേറ്റവും ആദ്യമായിട്ടുള്ള പോയിന്റാണ് ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ്. ജെൻഡർ അനുസരിച്ച് ഒരു സ്ഥിര രൂപം തന്നിട്ടുണ്ട്. പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അത് മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിര രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സമുദായം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി തന്നെ. അതാണ് ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫാമിലി ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏജന്റ് ഓഫ് ജെൻഡർ സോഷ്യലൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഇൻകൾക്കേറ്റ് പാട്രിയാർക്കൽ വാല്യൂസ്. ഈ ജെൻഡർ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് എപ്പോഴും ഷോർട്ട് നോട്ടിന് വരുന്നതാണ്, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫാമിലി ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏജന്റ് ഓഫ് ജെൻഡർ സോഷ്യലൈസേഷൻ. ജെൻഡർ സോഷ്യലൈസേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏജന്റ് ആണ് ഫാമിലി. ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് പാട്രിയാർക്കൽ വാല്യൂസ്. Sherry Ortner's argument for universal devaluation of women finds an appropriate place here, in which men are closely ഐഡന്റിഫൈഡ് വിത്ത് കൾച്ചർ ആൻഡ് വുമൺ വിത്ത് നേച്ചർ. അപ്പൊ പുരുഷനെ കൾച്ചറിനോടും സ്ത്രീയെ പ്രകൃതിയോടും താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഈ രീതി, അതിനെ ഷെറി ഓർട്ടേഴ്സ് വളരെ വ്യക്തമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകളിലൂടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഐഡിയ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് കൾച്ചർ ഗെറ്റ്സ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ത്രൂ ഡേ ടു ഡേ സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ. സോ വുമൺ ഈസ് ദ വൺ ഹൂ ഗീവ്സ് ബർത്ത് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ്സ് ന്യൂ ലൈഫ് ദ വേ നേച്ചർ ഡസ്. പ്രകൃതി മറ്റ് പലതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോരുന്ന പോലെ പ്രകൃതിയുടെ സ്ഥാനമാണ് വുമണിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം ഹു ഗീവ്സ് ബർത്ത് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ലൈഫ്, കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുക, അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോവുക. എങ്ങനെ പ്രകൃതി മറ്റ് എല്ലാ സസ്യജാലങ്ങളെയും പരിപാലിക്കുന്നു, അതുപോലെ സ്ത്രീ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുക, വളർത്തുക. അതാണ് അവരുടെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ലൈക്ക്വൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് വുമൺ ആർ മോർ സെന്റിമെന്റൽ ആൻഡ് എമോഷണൽ ദാൻ മെൻ. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സെന്റിമെന്റലും എമോഷണലും ആണ് പുരുഷന്മാരെക്കാളും. ഓർട്ടനർ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് വൈ വുമൺ ആർ
യൂണിവേഴ്സലി കൺസിഡേർഡ് ആസ് സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡ് സെക്സ്. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സലി തന്നെ സ്ത്രീയെ സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡ് സെക്സ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണത്. ഷീ ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് വുമൺ സബോർഡിനേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് അവർ തിങ്കിങ്. അപ്പൊ ഈ ഓർട്ടണർ വാദിക്കുന്നുണ്ട്, അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വുമൺ സബോർഡിനേഷൻ, സ്ത്രീകളുടെ ഈ താഴ്ന്ന അധികാര പരിധിയിൽ താഴ്ന്നു നിൽക്കണ ആ സ്റ്റാറ്റസ്, അത് എന്തിന്റെ റിസൾട്ടാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് അവർ തിങ്കിങ്, നമ്മുടെ തന്നെ വിചാരത്തിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്കാണ് ഈ സബോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹ്യൂമൻ കൾച്ചർ ഈസ് സുപ്പീരിയർ ടു നേച്ചർ ആൻഡ് കൾച്ചർ ഈസ് എ മാൻമെയ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ. അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് സുപ്പീരിയർ ടു നേച്ചർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹ്യൂമൻ കൾച്ചർ ഈസ് എ മാൻമെയ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് അധികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യത നൽകുന്നത്. Ortner argues that women are largely identified with nature because of menstruation and childbirth. Women are more connected to childbearing and rearing. Society often creates expectations which confine women in the domestic familial role and men freely pursue more cultural activities such as art or religion. അപ്പോൾ സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീയുടേതായിട്ടുള്ള ആ തൊഴിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ വളർത്തുക, ജനിപ്പിക്കുക, വളർത്തുക, അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അകത്തളത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ പുരുഷൻ അങ്ങനെയല്ല, കൾച്ചറിനോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ട്, റിലീജിയൻ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടാനായിട്ടുള്ള അധികാരം എപ്പോഴും പുരുഷന്മാർക്കാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്. ദിസ് ഷോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ബയോളജി ബട്ട് സോഷ്യലൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഡിഫൈൻസ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനുമുള്ള ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് അത് ബയോളജിക്കലി അല്ല, അത് സോഷ്യലൈസേഷൻ, കുട്ടികളെ സമാജത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആ രീതിയാണ് ഈ ജെൻഡർ ആൻഡ് സോഷ്യൽ റോൾസ് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണത്. അത് പ്രകൃതിയാ കിട്ടുന്നതല്ല, വീട്ടിൽ തന്നെ ആ സോഷ്യലൈസേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ജെൻഡർ ബേസിൽ സ്ത്രീ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, പെൺകുട്ടികൾ എങ്ങനെ വളരണം, ആൺകുട്ടികൾ എങ്ങനെ വളരണമെന്ന് ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള വ്യത്യാസം കാണുന്നത്. ഹെൻസ് ഫാമിലി ആസ് എ പാട്രിയാർക്കൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി കൺസിഡർ വുമൺ ഇൻഫീരിയർ ദാൻ മെൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാട്രിയാർക്കൽ ഫാമിലിയിൽ സ്ത്രീയെ പുരുഷനേക്കാൾ ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ട് അവലോകനം ചെയ്യുന്നത്. ഓണേഴ്സ് തിയറി ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിവാലുവേഷൻ ഓഫ് വുമൺ ഈസ് ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മസ്കുലിൻ ആൻഡ് ഫിമെയിൻ ഐഡന്റിറ്റീസ്. ഇനി അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റീസ് അനുസരിച്ചും ഇവരെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ജെൻഡർ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ ദ ഫാമിലി, ബോയ്സ് ലേൺ ടു ബി ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അഗ്രസീവ്. കൂടുതൽ പ്രബലന്മാരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കുന്ന ആളുകളായിട്ടാണ് ബോയ്സിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതുപോലെ ഗേൾസ് ആണെങ്കിൽ ലേൺ ടു ബി കെയറിങ്, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവര്, സ്നേഹിക്കേണ്ടവര്, കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ടവര്, സബ്മിസീവ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് ഗേൾസിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സോഷ്യലൈസേഷനാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഫാമിലി നോട്ട് ഓൺലി ക്രിയേറ്റ്സ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് അറൌണ്ട് ഏജ് ആൻഡ് ജെൻഡർ. ഇങ്ങനെ ഏജിലും ജെൻഡറിലും മാത്രമല്ല ഫാമിലി ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് internalization. It is because of these gender stereotypes that women are at a disadvantage. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒത്തിരി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസിന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ദേ ആർ വൾണറബിൾ ടു വയലൻസ് ആൻഡ് അതർ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻജസ്റ്റിസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേ ആർ വൾണറബിൾ ടു വയലൻസ്, പലപ്പോഴും അക്രമത്തിന് ഇരയാകാറുണ്ട്. അതുപോലെ പലതരം ഇൻജസ്റ്റിസിനും വിവേചനത്തിനും ഒക്കെ അവര് അതിനെല്ലാം വശംവദരാകാറുണ്ട്. Next, authority and domination. Family is an authoritative unit in which the senior most male member become the head of the unit. നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അതോറിറ്റി, അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് സീനിയർ മോസ്റ്റ് മെയിൽ മെമ്പറിനാണ് ഒരു ഫാമിലിയിൽ എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത്. ഹി ടേക്സ് ഓൾ ദ മേജർ ഡിസിഷൻസ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അവിടുത്തെ മെയിൽ മെമ്പറാണ് ഹെഡ്. ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു സബ്മിറ്റ് ടു ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ ഹെഡ് ഇൻ ഇൻകമിംഗ് പോളിംഗ്, ക്യാഷ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ
expenditure and any other actions. ഏത് കാര്യമായാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തീരുമാനം എപ്പോഴും അതോറിറ്റേറ്റീവ് തീരുമാനം എപ്പോഴും ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫാമിലിയുടേതായിരിക്കും. അത് പുരുഷ മേധാവിത്വമാണ്. വിത്തിൻ ദ അതോറിറ്റേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ men and women experience differential treatments, rights and privileges. Their rights differ when it comes to distribution of resources such as land, property and so on. അപ്പൊ ഈ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ പല വിതരണ കാര്യത്തിലും ഈ അധികാരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസിന് എതിരായിട്ടും വരുന്നുണ്ട്. തുല്യ അവകാശം പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലും കിട്ടാതെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റ് റിസോഴ്സസിലും അവർക്ക് കിട്ടാതെ വരുന്നുണ്ട്. ദ ഹൈറാർക്കിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഗിവ്സ് മെൻ എ സെൻസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓവർ വുമൺസ് ലീവ്സ്. വുമൺ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ചിൽഡ്രൻ ബിക്കം ഈസി ടാർഗറ്റ്സ് ഓഫ് ദെയർ അതോറിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. ഇനി അടുത്ത് ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്ക് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. വീട്ടിലെ ജോലികളും അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇൻ മോസ്റ്റ് സൊസൈറ്റീസ് certain tasks are predominantly assigned to men while others are assigned to men. അപ്പൊ വീട്ടിലെ ചില ജോലികൾ, അത് ചില കാര്യങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ മാത്രം ചെയ്യുക, മറ്റു ചിലത് സ്ത്രീകൾ മാത്രം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് പെർസീവ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ബിറ്റ്വീൻ മെൻ ആൻഡ് വുമൺ ഈസ് ദാറ്റ് മെൻ ആർ കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ ബ്രെഡ് വിന്നർ. ബ്രെഡ് വിന്നറായിട്ട് എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പുരുഷനാണ്. പുറത്തുപോയി ജോലിക്ക് പോവുക, വീട്ടിലിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രെഡ് വിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അത് പുരുഷനെയാണ് കാണുന്നത്. വുമൺ ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആൻഡ് റേസ് ചിൽഡ്രൻ. വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നോക്കുക, കുട്ടികളെ വളർത്തുക, അതാണ് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. വൈൽ മെൻസ് work outside the house are recognized and taken seriously. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ രണ്ടു കൂട്ടരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ മെൻസ് വർക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഹൗസ്, വീടിന് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്റെ ജോലിയെ മാത്രമാണ് ജോലിയായിട്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. വുമൺസ് വർക്ക് ഇൻ ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആർ നോട്ട് ഈവൻ കൺസിഡേർഡ് ആസ് വർക്ക്. വീട്ടിലെ സ്ത്രീയുടെ ജോലി ചിലപ്പോൾ രാവിലെ തുടങ്ങി നേരം വെളുത്താൽ രാത്രി ആവുന്നവരെയും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ ജോലി ഒരു ജോലിയായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണില്ല. വുമൺസ് വർക്ക് റിമെയിൻ ഇൻവിസിബിൾ ഇൻ സൗത്ത് ഏഷ്യ. സൗത്ത് ഏഷ്യയിലാണെങ്കിൽ ഇത് കാണുന്നേ ഇല്ല, സ്ത്രീയുടെ ജോലി എന്താണെന്ന്. മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ഫീമെയിൽ സബോർഡിനേഷൻ ഈസ് റൂട്ടഡ് ഇൻ ദ ഡിവിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് പബ്ലിക് സ്പിയേഴ്സ്. എ വുമൺ ഹാസ് എ മിനിമൽ റോൾ ടു പ്ലേ ഇൻ ദ ഫാമിലീസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സസ്. അപ്പൊ ഈ അടുക്കളപ്പണി അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുപണി എന്നതിന് പുറമെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളിലൊന്നും സ്ത്രീക്ക് അധികാരങ്ങൾ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും കൊടുത്തിരുന്നില്ല. വുമൺ ഹാസ് എ മിനിമം role to play in the family's decision-making process, while the agricultural sector in India has a large female labor force. പക്ഷെ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ, ഇന്ത്യയിലെ ആ കൃഷി വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്ത്രീകളും വീടിന് പുറത്തു പോയിട്ട് ആ കൃഷി ഇടങ്ങളിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ പുരുഷന്മാർ മാത്രമല്ല, പുരുഷനോടൊപ്പം സ്ത്രീയും കൃഷിപ്പണികളെല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട്. While the agriculture sector in India has a large female labor force that works in the field and looks after the storage of grain and the preservation of seeds, kitchen gardening and care of livestock. Livestock എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്നുകാലികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ത്രീകളാണ് കൃഷിപ്പണി ചെയ്യാനും അതുപോലെ കന്നുകാലികൾ നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സ്ത്രീകളും പുരുഷനെ സഹായിയായിട്ട് കൂടാറുണ്ട്. പൗൾട്രി റേസിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ആർ ഓൾസോ ഡൺ ബൈ വുമൺ. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ പൗൾട്രി റേസിംഗ് അതുപോലെ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് അതും സ്ത്രീകൾ ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. ഇൻ ദ റൂറൽ ഏരിയാസ് വുമൺ ഓഫ് ദ പുവറർ സെക്ഷൻ വർക്ക് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ആസ് വേജ് ലേബേഴ്സ്. ഇനി ഇൻ ദ റൂറൽ ഏരിയ, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലാണെങ്കിൽ വുമൺ ഓഫ് ദ പുവറർ സെക്ഷൻ, പാവപ്പെട്ട സെക്ഷനിലുള്ള സ്ത്രീകൾ വർക്ക് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ആസ് വേജ് ലേബേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ഫീൽഡിൽ കൂലിപ്പണിക്കാരായിട്ട് പോയി ജോലി ചെയ്യാറുണ്ട്. രണ്ടർ വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ടു ദോസ് ബെറ്റർ ഓഫ്. ഫീമെയിൽ വർക്ക് ഫോഴ്സ് is largely part of the informal sector. They do not enjoy the benefit of direct participation in it, except in small number of instances where their work is in cooperative or similar organization. Despite this, educated women employment in the territory sector has increased many times over during the past few decades. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വുമൻസിന് പുറത്ത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അത് കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. There is a variety of jobs carrying salaries ranging from the low to the very high. അപ്പൊ ചെറിയ ശമ്പളം തുടങ്ങി വലിയ ശമ്പളം വരെ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വേറെ ഒരു വിവേചനമാണ് സൺ പ്രിഫറൻസ്. എപ്പോഴും ആൺമക്കൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക. അടുത്ത വിവേചനം സൺ പ്രിഫറൻസ്. സൺ പ്രിഫറൻസ് ഈസ്
വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഫാമിലീസിൽ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ആൺകുട്ടികളെ വേണമെന്നുള്ളത്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്രി and the consequent degree of discrimination against girl children varies in different regions. This discrimination at times affect their chances and rate of survival. അപ്പോൾ ഈ ആൺകുട്ടികളോടുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം പെൺകുട്ടികളുടെ നേർക്ക് വിവേചനം കാണിക്കാനും അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കാനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. സ്കോളേഴ്സ് ഹാവ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് വേരിയസ് അതർ ഫോംസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് ഗേൾസ് ബിഗിനിങ് അറ്റ് ബർത്ത്. ജനനത്തോടുകൂടി ഇത് മാത്രമല്ല, ഇത് കൂടാതെ പല ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഗേൾസിന് സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ സച്ചാസ് ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ, അവർക്ക് പോഷക ഗുണമുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടാതെ ഇരിക്കുക, സച്ചാസ് ലോവർ ലെവൽസ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ, നെഗ്ലക്റ്റ് ഇൻ സിക്നസ്, അസുഖങ്ങളൊക്കെ ബാധിച്ചാൽ വേണ്ട ചികിത്സ കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുക, ഇമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്ക്സ് ആൻഡ് ഡിനയൽ ഓഫ് സ്കൂളിംഗ്, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ വിടാതെ ഇരിക്കുക. ദ സ്റ്റഡി ബൈ ജോൺ എറ്റൽ അനലൈസസ് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് സൺ പ്രിഫറൻസ് ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഈ സൺ പ്രിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജോൺ എറ്റനൽ. അപ്പോൾ അത് 2008 ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എമർജസ് ഫ്രം ദി സ്റ്റഡി. ആ സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഡിസയർ ഫോർ എ സൺ ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻസ് ഓറിയന്റഡ് ടു ദ പ്രിലിമിനേഷൻ ഓഫ് ഗേൾസ്. ഇനി അടുത്ത പ്രിഫറൻസ് ഫോർ എ മെയിൽ ചൈൽഡ്.